సార్ మరి కొన్ని రోజుల్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మరోపక్క పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ కూడా జరగబోతున్నాయి. ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితులు చూస్తుంటే అటు బీజేపీ, జనసేన, తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక కూటమిగా ముందుకెళ్తుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి సింగిల్గా ఆయన ప్రచారంలో ముందుకెళ్తూ ఉన్నారు. అసలుకి ప్రజల అభిప్రాయం ఏ విధంగా ఉంది? అంటే స్పష్టమైన మార్పు ఏమైనా కోరుకుంటున్నారంటే మీరేం చెప్తారు? Most of the things like if BJP Janaseva, it is going on actually. That is the trend which is happening in AP. So even but they have to fight to win Jagan actually. That is the reality. The reason because not so much development is happening in AP. So that is the reason now when Chandrababu Naidu comes, there is a huge development which is going to happen actually. That is the reason which is failed there actually. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి 5 సంవత్సరాల పరిపాలనపై మీ అభిప్రాయం? Not so much development is happened actually with Jagan. But he might be doing, but which is not been shown to people actually. But he should have done some for the people for development, so that it would have been very good for the people and the local people actually. So it would have been, he would have come for the next time also. But that is not the reason which is happening there. And that's the only development. Everyone will like to see the developments, which is because most of the developments has already been stopped now. That is the reason which is happening. Telangana, naturally BJP is going forward. BJP is going to win actually. That is the reason because of Modi, like BJP is going to win actually. That is the reason. సో మీ పర్సనల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది మీరు అనుకుంటున్నారు? Now it is a scenario that Chandrababu Naidu has to come actually. Yeah, he should rule once again like how he was ruling earlier with, there was a competition when SM Krishna was there in Karnataka and whereas Chandrababu Naidu, there was a huge competition between SM Krishna and Chandrababu Naidu, sir. So that is the reason he has to win actually. So at least some developments will happen in Andhra Pradesh. Otherwise, what is going to happen? Andhra Pradesh, most of the people like Emaitundi, like most of the people, everyone wants to come back to Hyderabad. That is what we are seeing now, scenario. People who are staying there, they doesn't want to stay in AP, they want to come back to Hyderabad, stay in Telangana. These are the reasons actually. కేసీఆర్ గారు నేను ఒక మాట అన్నారు, మళ్ళీ జగన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అక్కడ అని చెప్పి ఆయన అన్నారు. Maybe that is his way of thinking. People's way of thinking is different. Yeah. జగన్ మేలు చేయడం కోసమే కేసీఆర్ అలా మాట్లాడారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్లస్ చేయడానికే కేసీఆర్ అలా మాట్లాడారు. Maybe that is the reason because he wanted to support Jagan, so he has done it like that. Yes. సో మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ తెలుగుదేశం వస్తే బాగుంటుంది మీరు అనుకుంటున్నారు? Yes. Telugudesam Raval actually. Scenario. Earlier even I liked Rajshekar Reddy, Jagan, everyone, but he did not do any development, sir. We have seen so many family issues within there are so many family issues within their sister, Jagan's sister. They are only not proper in their family. How can he run a government? He should have been good to his family at least. That is okay. Differences vastundi family lo, but not like that he should not behave with his sister like that. Ne? So that is the reason he is failing there actually. రాజధాని విషయంలో మీ అభిప్రాయం? Like capital BJP, 100%. 100% is going to come. No one can beat Narendra Modi. Thanks, sir. మరి కొంతమంది ఇక్కడ మనతో పాటు పబ్లిక్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాము. ఇంకా ఎలక్షన్ ఎంతో దూరం లేదు, కేవలం 10-15 రోజుల్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మరోపక్క పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ కూడా జరగబోతుంది. వాస్తవంగా గ్రౌండ్ లెవెల్లో కూటమి అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పి కూడా అన్ని సర్వేలు అయితే కూటమికే సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈసారి మళ్ళీ అధికారం ఫామ్ చేయబోతున్నారని చెప్పి కేసీఆర్ గారు నేను ఒక డిబేట్లో కూడా అంట కూడా జరిగింది. వాస్తవంగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, మీరేం చెప్పారు? వాస్తవంగా జనాలు మార్పు కోరుకుంటున్నారండి. అక్కడ ప్రస్తుతానికి మార్పు కోరుకుంటున్నారు. ఎవరో వస్తారనేది ఇంకా ఎలక్షన్ ఇంకా వారం 10 రోజులు ఉన్నప్పుడు ట్రెండ్ ఎట్లా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు కేసీఆర్ రిపోర్ట్స్ ఏమన్నా ఆయనకు మనకు తెలియదు, కానీ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే జగన్కి నెగిటివ్ ఉందని చెప్పేసి అక్కడ టాక్ అయితే ఉంది. తర్వాత ఈ కూటమిలు అందరూ కలవడం వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్ని కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇమీడియట్గా మార్చేస్తున్నారు, డీజీపీలు కానీ కలెక్టర్లు కానీ ఎస్పీలు కానీ, అది వాళ్ళకి. సో జగన్కి ఇప్పుడు అడ్వాంటేజ్ లేదు, అదొక మైనస్ పాయింట్ అయింది జగన్కి. సో మరి ప్రజా ఆకర్షణ పథకాలు చాలా ఉన్నాయి, ఆయన ఇచ్చిన కార్యక్రమాలు చాలా చేశాడు. ఆ కార్యక్రమాలతో జనాలు స్టాండ్ అయ్యి ఓటేస్తే మళ్ళీ జగనే రావడానికి అవకాశం ఉంది. లేదు ఈ పైసలు జగన్ సొంత పైసలు కాదు కదా, గవర్నమెంట్ పైసలు మనకి ఇస్తున్నాడు కదా, జగన్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి మన డబ్బులు తెచ్చి ఇచ్చాడు అని ప్రజలు అనుకుంటే మళ్ళీ నెగిటివ్ ఓటు పడవచ్చు. అప్పుడు అక్కడ కొన్ని విషయాలు బాగున్నాయి, కొన్ని విషయాలు బాగాలేదండి. ఇప్పుడు ఏదంటే ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు బాగున్నాయి, కానీ కొన్ని డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ లేవు, ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా తక్కువ ఉంది. తర్వాత రోడ్స్ అవి సరిగా లేవు. కొన్ని కార్యక్రమాలు బాగాలేదు, కొన్ని కార్యక్రమాలు బాగున్నాయి. ఓకే, నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా లేదండి, వస్తుందో లేదో ఇంకా కరెక్ట్గా నేను చెప్పలేను.
ఇంకొక వారం రోజులు పోతే మొత్తం సిచ్యువేషన్ అంతా చేంజ్ అవుతుందండి. జనసేన పార్టీ గురించి మీరేమంటారు? జనసేన ఏముండదండి, అసలు జనసేనది ఏముండదు. పవన్ కళ్యాణ్ అయితే గెలవచ్చేమో కానీ మిగిలిన సీట్లు ఏమి నాకు గ్యారంటీ. పిఠాపురంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నామినేషన్కి వచ్చిన జనాన్ని చూసి కూడా మీరు ఈ మాట అన్నారు. అంటే ఒక పిఠాపురం వరకు జగన్ వరకు ఓకే, మన ఇతను పవన్ కళ్యాణ్ ఒకటి నెగ్గుతాడు ఈసారి అనుకుంటున్నాను, కానీ మిగిలిన విషయాలు లేదు. ఎందుకంటే కాపుల్లోనే వ్యతిరేక వర్గం అతనికి బాగా ఎక్కువైపోయింది. హరిరామ్ జోగయ్య, తర్వాత ముద్రగడ ప్రధానము, తర్వాత చాలామంది కాపు నాయకులు. ఎందుకంటే జగన్ పవన్ తక్కువ సీట్లలో పోటీ చేస్తున్నాడని చెప్పేసి కాపు కమ్యూనిటీ నుంచే చాలా వ్యతిరేకత వచ్చింది. ఇంకా ఎక్కువ సీట్లు తీసుకునేది ఉండేది. సో ఆ కమ్యూనిటీ నుంచే చాలా తక్కువ సపోర్ట్ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను అతనికి. ప్రజెంట్ అదే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేము, ఇంకొక వారం రోజులు పోతే తెలుస్తుంది. డిస్కషన్ రెండు రకాలుగా ఉందండి. ఇప్పుడే ఒక ఆయనతో మాట్లాడాను. ఆయన వన్ సైడ్ అంటాడు జగన్కి 130 సీట్స్ వస్తాయని ఇప్పుడే ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు. ఇంక కొంతమంది ఏమంటారంటే అసలు జగన్ అడ్రస్ ఏమంటాడో పోతాడో అని కొంతమంది చెప్తా ఉన్నారు. సరే, మనం యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఆంధ్రాలో మనం ఉండలే కాబట్టి కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్. తెలంగాణ పరిస్థితి కాంగ్రెస్ సీట్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాను. సార్ మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది పరిస్థితి? అంటే ఏ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందా, మళ్ళీ జగనే వచ్చే అధికారం? మళ్ళీ జగనే రావచ్చు. జగనే రావచ్చు అని మీరు అంటే జస్ట్ ఆయన చేసిన మంచి పనులు చాలా ఉన్నాయని అందుకే జగన్కే ఓటేస్తారు అనుకుంటున్నాను నేను. బట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. టీడీపీ కూడా రావచ్చు, ఐడియా లేదు కానీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. యా మళ్ళీ అదే రూల్ కంటిన్యూ అవుద్ది అనుకుంటున్నాను. జగనే మళ్ళీ వస్తారని ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తుంటే, అంటే అటు కూటమి ఒకవైపు, జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకవైపు అంటూ వాళ్ళు ఎలక్షన్ ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ చూస్తుంటే? ఏపీలో పరిస్థితులు చాలా బాగున్నాయండి. తెలుగుదేశం వైపు ప్రజలు ఉన్నారనేది మాకు కనపడుతుంది. ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు లాస్ట్కు. కానీ అందరూ ఏదో పొత్తులు పెట్టుకోవడం వల్ల అలా జరిగింది ఇలా జరిగింది అనుకోవడం చాలా తప్పు. ప్రజలు డిసైడ్ అయిపోయారు తెలుగుదేశానికి ఓటు వేయాలని. పొత్తులు స్నేహితులుగా కలుపుకొని అందరితో ముందుకు వెళ్తున్నారు చంద్రబాబు గారు. ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ప్రజలు తెలుగుదేశం వైపు ఉన్నారు. రాబోయే గవర్నమెంట్ కూడా తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా వస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాం. అనుకున్నంత ఈజీగా అయితే అక్కడ గెలిపోవడంలో ఈజీ కాదు, టఫ్ ఫైట్ ఉండదు అక్కడ అని చెప్పి అంటున్నారు. ఈ రాజకీయంలో ఇవన్నీ కామన్ అండి. ప్రతిసారి ఇలాగే మాట్లాడతారు, టఫ్ ఉందని చెప్పి అని చెప్తుంటారు. కానీ ప్రజల ఆలోచనలు, ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు. మా తెలుగుదేశం పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుందనేది మాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది. నేను శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుపతి దాకా చూశాను. నేను ప్రజలు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, ఇప్పుడు ఏదో పథకాలు ఇవ్వడం వలన ఏదో జగన్కి వేయాలని అనుకుంటున్నారని చాలా తప్పది. ప్రజలు డిసైడ్ అయిపోయారు, మార్పు కోరుకుంటున్నారు. ప్రజలు ఏపీ క్యాపిటల్ ఉండాలని అనుకుంటున్నారు, క్యాపిటల్ రావాలనుకుంటున్నారు, తెలుగుదేశానికి ఓటు వేయాలనుకుంటారు. విషయం స్పష్టంగా చెప్పండి. నిన్న కేసీఆర్ గారు ఒక టీవీ ఛానల్ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ అక్కడ జగనే వస్తున్నారని చెప్పి కూడా ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం కూడా జరిగింది. దీన్ని ఏ ఉద్దేశంతో, అంటే 2014లో కూడా ఇలానే జగన్మోహన్ రెడ్డి రాబోతున్నారని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్పడం, కొన్ని పరిస్థితులు తారుమారు అవటం, ఈసారి కూడా ఖచ్చితంగా ఈసారి జగనే వస్తారని చెప్పి అంటారు. ఎంతవరకు ఇది మనం తీసుకోవాలి? కేసీఆర్ గారు ఆయనకి ఏది నచ్చితే అది మాట్లాడతారు. ఏది అవసరానికి ఏ మాటలైనా మాట్లాడతారు. ఆయన చెప్పడం వల్ల ప్రజలు ఓటు వేయడం అనేది, వైసీపీకి వేయడం అనేది చాలా తప్పది. ప్రజలు తెలుగుదేశం వేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రజలు అవతల భగవంతుడు కృప, మా తెలుగుదేశము ప్రభుత్వము వస్తుందని మేము మనసారా కోరుకుంటున్నాము. పొత్తుల్ని ఎంతవరకు స్వీకరిస్తున్నారు అంటే సామాన్య ప్రజలు అనుకుంటే? పొత్తులది ఏముండండి, స్నేహితులుగా కలుపుకున్నారు. ప్రజలు డిసైడ్ అయిపోయారు తెలుగుదేశానికి ఓటు వేయాలని. పొత్తులతో స్నేహితంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఏం పర్వాలేదు, ప్రజలు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. పొత్తులు కూడా ఏమి ఇబ్బంది లేదు. పొత్తుల వల్ల మనకేమి పార్టీకి ఇబ్బందులు కలగడం లేదని అనుకుంటున్నాం. జనసేన వల్ల ఎందుకు ప్రెస్ కాదండి, వారు అక్కడ ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, వైజాగ్ ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. జనసేనకు కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఏమి ఇబ్బంది లేదు. జనసేనతో మనం వెళ్ళడం వల్ల కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి మంచి పరిణామంగా కనపడుతుంది.